सब तो पहला सारिया भैनों नूं इस तीयां दे मेले ते पहुंचण ते जी आयां नूं आखदे आ। सरदार पाल सिंह जी समाओ दी टीम दे वल्लों सारिया भैनों नूं कोटि कोटि प्रणाम। इत्थे पहुंचण ते निघा स्वागत जी आखदे आ। तुहाडा एक एक कदम चलिया साडे सिर मथे। सो कहंदे जी आयां नूं आखा सब भैनों नूं, जी आयां नूं आखा सब भैनों नूं कि भागा नाल ने होए दीदार सोडे। आके सच गए बिच इन्हां तीयां दे उच्चे सुच्चे ने सो विचार सोडे। लेके शरदा दे फुल मैं माही बीरा पावा गुंद गले विचार सोडे। सो तह दिलों धन्नवाद करदे आ सारियां भैणां दा जो भी तुसीं एक एक कदम चल के इस तीयां दे मेले ते पहुंचे हो। इस मेले दीयां रौनकां वधाइयां अपने समय चों समा कढिया। सो बहुता समा नहीं लैंदे। सो अगली आवाज़ पेश कर रहा सरदार पाल सिंह जी समाओ, जिन्होंने तुसी अक्सर यूट्यूब ते फेसबुक ते बड़ा प्यार मिलता है। सारिया भैणां मेरे घर फॉलो कर दियां होणगीਆਂ वीरे नूं। एक बारी हाथ खड़े करके दस दो मेरिया भैणां ਜਿਹੜੇ बाई नूं फेसबुक ते फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम ते फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। सो अगली आवाज़ उस तो पहला एक एंट्री लवा दी है साजां दी। कहंदे आ जांदा है जोश पंडाल अंदर, आ जांदा है जोश पंडाल अंदर। जोशीली वारता जदों बजाउण साजी, उदों फिजा पंजाब दी माइक उठे सरंगी संग जद ढड बजाउण साजी। हो चित ला के बारा ने सुन लोकी सरोत्यां ताई नूं बन बैठाउण साजी। रज लहेड़ी अल्लाह तो खैर मंगे सदा मंजिलां वाल नूं वादे जान साजी। सो बड़ियां प्यारियां धुनां दे नाल शिव कुमार बठिंडा जी ते उस दे नाल ही भाई जीत गुरजीत बलाडा। सो अगली आवाज़ साढ़े सत्कारयोग पाल सिंह जी समाओ। सो उस तो पहला एक भाई गुरजीत बलाडा जी उस परमात्मा का नाम लैणगे प्रोग्राम शुरू करने तो पहला। साढ़े गुरजीत बलाडा जिन्हों का अज 7-8 बजे मेरा ख्याल उन्हों का गाना आ जाना आ, चमकीला इस बाइक उन्हों का गाना आ जाना है। सो साढ़े सत्कारयोग पाल सिंह जी समाओ साहब।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਲਾੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਲਾੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਸਜਿਆ ਲਾੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਸਜਿਆ ਲਾੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਬਾਈ ਪਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜੋ ਉਸਤਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲੈ ਮੌਕਾ ਮਾਣ ਲੈ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵੱਜ ਜਾਵਣਾ ਕੰਗਣਾ ਕੱਟਦੇ ਆ की धर तो पिता चरनी शीस बंदा सिंह बहादुर माधो नाम ओदे थर थर डौले कंबदे गया खून अखां दे विच आ हथ गया
ਹਲੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਭੈਣਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਵੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਭੈਣਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਰੰਪਾਰ ਵਿਕ ਜੇ ਝੱਲ ਜਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ समय तो इंतजार सी। कहना महको तो जूं महको के गुलशन में बहार आ जाए, ताड़ियां बजाओ इतने जोर से कि आपके चेहरे पे निखार आ जाए। तुहाड़ियां जोरदार ताड़ियां दे विचकार जनाब पाल सिंह समाओ। मेरिया बहुत ही सत्कारयोग मामा भैन ते बच्चे, सब तो पहला आप फतेह अर्ज करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ही भागां वाला दिन है कि अज तुहाड़ियां रब वर्गियां रूहां दे दर्शन होए ने। बहुत खुश नसीब समझदा हाँ मैं अपने आप नूं कि हर रोज़ मैनूं 2-3 हज़ार नवीं भैन मिलती है। बहुत लंबे समय तो लग्या पंजाब सारा कवर करिया ते अज तुहाडे विच आए आ। साडी बड़ी प्यारी बच्ची दिलजोत ते उन्हां दे पूरा पिंड, सरपंच साहब गुरजीत सिंह, मनमोहन सिंह, सारी पिंड दे पतवंत सज्जणा ने बहुत सोहना सोडा ये प्रोग्राम लिखिया। उस तो पहलां तुसीं तेजवंत किट्टू जो कि सजान पहचान के मुहताज ने ही बड़े म्यूजिक दे विच बहुत वड्डा नाम आ, उन्हां दे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। तीयां नाल संबंधित आपां इत्थे इकट्ठे होए आ। पहला तो मैं बेनती करांगा जिन्नियां भैणां बैठियां ने गियां, आपां रोज़ ही घर बहने आ। मैं गित्ते दा पिड़ बन्नना जबरदस्त, तुसीं सारे आ जाओ। जिन्नियां भी भैणां बैठियां ने तुसीं नेड़े आ जाओ सारे, नहीं मैं बोलियां पा के तुहानूं उठा लेना। आ जाओ भैन जी, आ जाओ नेड़े आ जाओ सारे, जिन्ने भी तुसीं बैठे हो सारे नेड़े आ जाओ। सोनू इन्हां तीयां दी भी सौं लगे, जे तीयां च आए हो, जे तीयां ना मना के गईयां तां स्वाद नहीं आउणा। इत्थे तुहाडे गिद्धे दी धमक लुधियाने दे पहले साइड पैनी चाहिदी है, पता लगे भी धांदरे पिंड दे विच तीयां लगियां ने। तुहाडा गिद्धा पूरा जबरदस्त होना चाहिदा। सो गिद्धा शुरू करन तो पहला मैं थोड़ी जी इहदी महत्ता दसूंगा कि पंजाब दा वो काला दौर जदों साडीआं इन्हां धीआं दीआं इह रौनकां खत्म हो गईयां सी, इन्हां धीआं नूं घरां दे विचों निकलण दे उत्ते पाबंदी लाती सी, पिंड दीआं सत्थां सुन्नियां हो गईयां सी, पिंड दीआं तरवैनियां सुन्नियां हो गईयां सी। तां असीं उद्यम करिया सी 2002 दे विच पिंड समाऊं तो धीआं दा। जदों धीआं किते भी नज़र नहीं आउंदियां सी, असीं 10 कुड़ियां तो धीआं आरंभ करियां सी। अज साडा पिंड दीआं धीआं विश्व के नक्शे ते चलियां गईयां, जिन्हों देख के पूरा पंजाब की पूरा विश्व धीआं दे वल कुड़ियां दा रुझान वधिया। सो ये धीआं धीआं दा मिलाप आ, जिस घर धीआं उस घर धीआं। एक बहुत वड्डी रवायत साडी खत्म हो गई सी। असीं शुरू करिया कुड़ियां दा सत्कार करना, धीआं नूं संधारे देने, मापिਆਂ ਵੱਲੋਂ जो रवायतां दित्तियां जांदियां सी, ਉਹ ਸਾਡਾ समाज विसर गया सी। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੋਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਮਾਉਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਸ ਪੀਪੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁੰਝਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਧਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸੰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧਾਰਾ ਫੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਿਆ ਬੇਟਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੰਮਾ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ, ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ, ਹਰ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਿੱਧਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੰਢਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਵੈਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਜੋ ਮੈਮ, ਨੇੜੇ ਆਜੋ। ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਿੱਧਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਦ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਕਈ ਚੈਨਲ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਉਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਰੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ,
ਉਹ 9 ਘੰਟੇ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗਿੱਧਾ ਹੰਬ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹਿੰਗਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੜੀ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਭਾਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਆਜੋ ਮੈਮ, ਆਜੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਹਲੇ ਨੀਨਾ ਚਿੜਕੀ ਨੀ ਮਾਏ ਹਾੜਾ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਏ ਨਿਹਾੜਾ 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 ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਏ। ਚਿੜਕੀ ਵੇ ਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵੀਰਾ। ਨੀਨਾ ਚਿੜਕੀ ਵੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀ ਹੋਰਾਂ ਮੂਰੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ, 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 ਹੋਰਾਂ ਮੂਰੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਆਈ 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 ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਆਈ 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 ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਹਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀ ਕੋੜਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀ ਕੋੜਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਮਟਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਮਟਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਮਟਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਮਟਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। फेसबुक ते अकाउंट बनाया नी महाराज की रखया ओने लिख के स्टेटस पाया नी महाराज की रखया ओने लिख के स्टेटस पाया महाराज की रखया। बेबे खड़ी है सोनू देख के अपनी जवानी याद आ रही है। बेबे जवानी वाले की कहने होंदी सी जदों जवानी वाला जोर सी वे जालमा, जदों जवानी वाला जोर सी वे जालमा, जदों जवानी वाला जोर सी वे जालमा, जदों जवानी वाला जोर सी वे जालमा। अंजलि बारिका बोर सी वे जालमा, अंजलि बारिका बोर सी वे जालमा, अंजलि बारिका बोर सी वे जालमा, अंजलि बारिका बोर सी वे जालमा।
ਬੇਬੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਸੀ। ਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਸੀ। ਨੀ ਮੈਂ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀ ਸੀ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ। ਨੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 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 ਵਰਗੀ। ਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੀ ਆਇਆ, ਨੀ ਕਿਲੋ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਿਲੋ ਪਤਾਸੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਲੋ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਿਲੋ ਪਤਾਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਲਿਆਇਆ। ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾਇਆ। ਨੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੀ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੀ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੀ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨੀ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਨੀ ਸੱਸੀਏ ਬੜੇ में अखिए, नी ससीए बड़े में अखिए, ते थोड़ा दे लेने ना, ओ ससीए बड़े में अखिए, ते थोड़ा दे लेने ना, ससीए बड़े में अखिए। ਸੱਸ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਬੇਬੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਲੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਗਿੱਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੇਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਬੇਬੇ ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਟੈਪ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, जेठ गए नौकरी दे और गए चौकरी, जेठ गए नौकरी दे और गए चौकरी, जेठ गए नौकरी दे और गए चौकरी, काहे मैं मर गई शाम तू क्यों गया मेरा और, काहे मैं मर गई शाम, काहे मैं मर गई तू क्यों गया मेरा और,
ਬੱਲੋ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੱਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਲੋ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਲੋ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੋਤ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਂਘਾਂ ਤੇ ਹੀਂਗਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਜ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬਿਨਾ, ਨਾ ਲੰਬੜਾ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੋ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓ 'ਚ ਬੱਲੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੁੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਨੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਲੋ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣਾਗਾ। 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੱਲੋ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਬੱਲੋ ਕੀ ਪਈ ਆ। ਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ, ਬਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ। ਐ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰੇ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵਿਦਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ। ਬਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ, ਬਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਲਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਲਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੋ ਸ਼ਾਵਾ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੀਆਂ ਅਸਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੀਆਂ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਥੱਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੱਚਣਾ ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਆਂ ਅਸਲ ਇਹ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਗ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਨੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਹਰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣ। ਗਿੱਧੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਦਲਜੋਤ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਬ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਟੈਂਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਬ ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਬ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਓ। 2 ਕਡਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਗ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 100 ਦੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਭੋਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਬ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਟੰਗਣੀ ਦੁੱਬ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਦੁੱਬ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਸਿਖਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ SSP ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਲਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਨਾਚ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ, ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ। ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੇਈਏ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦਲਜੋਤ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਰਤ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾਂ ਸੀਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਸਰ ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਨਿੱਤ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ। Thank you.